भक्तबंधु आपण मान पद पंकजरे भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन करी आरंभ करने जाऊँ आज श्रीमद् भगवद गीता पाठ। भक्तबंधु तेज आम गत अध्याय पाठ करते श्रीमद् भगवद गीता अष्टम अध्याय तारक ब्रह्मयोगर 26 नंबर श्लोक पर्यंत पाठ करते। आज आम 27 नंबर एवं 28 नंबर श्लोक पाठ करी आज श्रीमद् भागवत गीता अष्टम अध्याय तारक ब्रह्मयोग को समाप्त करवा। तेबे आ डेरी करंतु नाही भक्तबंधु, आसंतु भगवान वासुदेव पद पंकजरे भक्तिभुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण पूर्वक आज श्रीमद् भगवत गीता को पाठ को आगे नवा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल आनंदे गवार हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवत गीता अष्टम अध्याय तारक ब्रह्मयोग 27 नंबर श्लोक। नैते स्मृति पार्थ जानना योगी मुह्यति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भवार्जुन। सकामी योगी उभय बाट जानिले मध्य मोहरे पड़ी कृष्ण पितृजान रे देह छाड़े। निष्कामी योगी एथे न पड़ी विवेक बल योगयुक्त होई मुक्ति पाए। तेणु यही पथ धारण कर। भगवान आज निजर सखा अर्जुन को कहउचंती, हे मोर प्रिय सखा, हे मोर प्रिय भक्त अर्जुन, तुम्हें टिके मन ध्यान दे शुण। आज मु श्रीमद् भगवत गीता अष्टम अध्याय तारक ब्रह्मयोगर 27 नंबर श्लोक कौन कहूची ना, नैते स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भवार्जुन। सकामी निष्कामी कथा आम आगु आलोचना करिचे। सकामी जे कर्म करे किंतु कर्म फल रे आशा रखी थाए। भगवान कहले सकामी उभय बाट जाने। उत्तरायण कौन, दक्षिणायन कौन, पितृजान कौन, देवजान कौन, से उभय बाट जाने। शुक्ल पक्ष रे देह त्याग कले ताकू उत्तरायण कहा जाए। शुक्ल पक्ष रे बा उत्तरायण रे देवजान रे जे देह त्याग करे से कौन हुए, तार निर्वाण मुक्ति हुए। तार जन्म मरण चक्र से पड़े नहीं, तार पुनर्जन्म नहीं, से नित्य धाम प्राप्त हुए, से भगवान का शरीर लीन हो जाए। सकामी कौन करे ना, उभय बाट जाने। पितृजान रे गले भव संसार को पुणी आसवा को पड़े। दक्षिणायन बा पितृजान रे गले देह त्याग कले स्वर्ग को जीव, स्वर्ग सुख भोग करिव। स्वर्ग सुख सरीगला परे पुणी जनि जन्म आई पृथ्वी पृष्ठ को आसी पुणी दुख सुख भोगिबा को पड़िव। उत्तरायण रे देह त्याग कले आउ जन्म मरण बाधा नहीं, नित्य धाम को प्राप्त हब, भगवान शरीर रे लीन हो जीव। तार आउ भव संसार रे आउ जन्म मरण कष्ट तक बाधिब नहीं, से तार आउ जन्म नहीं। ये उभय कथा आम आलोचना करथिले। भगवान से ही कथा को पुनरावृत्ति करुचंती, कहउचंती, हे अर्जुन, सकामी जे कर्मफल जार आशा थाए से उभय बाट कथा जाने। उत्तरायण कौन जाने, दक्षिणायन कौन जाने। उत्तरायण हेउची शुक्ल पक्ष, प्रति मासर शुक्ल पक्ष उत्तरायण बा देवजान कहा जाए। दक्षिणायन हेउची प्रति मासर 15 दिन कृष्ण पक्ष, यहाँ दक्षिणायन बा पितृजान कहा जाए। उत्तरायण देह त्याग कले जन्म मरण कष्ट छुए ना, नित्य धाम प्राप्त हुए, तार भव संसार जन्म हुए ना, से निर्वाण मुक्ति पाए। दक्षिणायन रे देह त्याग कले स्वर्ग सुख भोग करी सारी, पुण्य फल भोग करी सारी पुणी ये भावरे ताको जन्म हवा पड़े, जनि जन्म हवा को पड़े। जन्म मरण कष्ट ताकू जन्म मरण कष्ट भितरे से पुणी गति करे। भगवान कहले सकामी ये दीटा जाक कथा जाने। उत्तरायण रे देह त्याग कले कौन हम, दक्षिणायन रे देह त्याग कले कौन हम, ये उभय बाट सकामी जाने। किंतु महाच्छन्न होई
ମୋହରେ ପଡ଼ି ସେ କ'ଣ କରେ କୃଷ୍ଣ ପିତୃଯାନରେ ଦେହ ଛାଡ଼େ। ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ତାର ଆଉ ଜନ୍ମ ମରଣ କଷ୍ଟରୁ ସେ ଆଉ ମୁକ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଏ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିସାରି ପୁଣି ତାକୁ ଯୋନି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ଭବ ସଂସାରରେ ଏ ମଞ୍ଚପୁରରେ ଏ ଧରିତ୍ରୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପୁଣି ତାକୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଜନ୍ମ ମରଣ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେ କାଳ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଭଗବାନ କହିଲେ ସକାମୀ ଯୋଗୀ ଉଭୟ ବାଟ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋହରେ ପଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ପିତୃଯାନରେ ଦେହ ଛାଡ଼େ। ନିଷ୍କାମୀ ଯୋଗୀ ଏଥିରେ ନ ପଡ଼ି ବିବେକ ବଳରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପଥ ଧାରଣ କର। ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ନିଷ୍କାମୀର ପଥ ଧାରଣ କର। ମୋହ ମାୟାରେ ଭିଜି ଯାଅ ନାହିଁ, ମୋହ ମାୟାରେ ବାୟା ହେଇଯାଅ ନାହିଁ। ଏ ମୋହ ମାୟା ଏ ବିଷୟ ବାସନା ସବୁ ଅଳିକ କ୍ଷଣିକ। ଯେମିତି ଆଖି ମୁଜିଦେଲେ ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାର, ସେମିତି ଏ ବିଷୟ ବାସନା ଚିରଦିନ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଅସତ୍ୟ, ଏହା ମିଥ୍ୟା, ଏହା ଅସତ୍ୟ। ତେଣୁ ବିଷୟ ବାସନା ଭିତରେ ନ ବୁଡ଼ି ମୋହ ମାୟା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ନ ହୋଇ ତୁମେ କ'ଣ କର ନିଷ୍କାମୀର ପଥ ଧାରଣ କର। ନିଷ୍କାମୀ ହୋଇ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ ଉତ୍ତରାୟଣରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୋ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ। ତମେ ଜନ୍ମ ମରଣ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ତୁମକୁ ଏବଂ ତୁମେ ମୋର ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୁମକୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ମରଣ କଷ୍ଟ ବାଧିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଯେ ପିତୃଯାନ ଧୂମର ଜନି ତମାଛନ୍ନ ଏମାନେ ଜ୍ଞାନ ଢାଙ୍କିଥାନ୍ତି ଏ ସକାମୀ ଏ ପଥେ ଗମନ୍ତି। ଏ ସକାମୀ କର୍ମ କୁଭୋଗଇ ଜନ୍ମ ଭବ ଯାତନା ପାଇ ଏବେ ନିପଥ ଏ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିପାରିଲେ ଯୋଗୀ ଜନ ମୋହରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ନୁହନ୍ତି ବିବେକ ବଳେ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁ ବୀର ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଣାର ହେତୁ ମୁକ୍ତ। ହେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ତୁମେ ନିଷ୍କାମୀର ପଥକୁ ଧାରଣ କର। ନିଷ୍କାମୀ ଯେମିତି ଯୋଗ ପଥରେ ରହି କ'ଣ କରେ ନା ଉତ୍ତରାୟଣ ବା ଦେବଯାନରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରେ, ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଜନ୍ମ ମରଣ କଷ୍ଟରୁ ପାର ହୋଇଯାଏ, ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅକ୍ଷୟ ମୁକ୍ତିକି ସେ ଲଭେ ଏବଂ ମୋ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ବା ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ। ବେଦେଷୁ ଯଜ୍ଞେଷୁ ତପସ୍ସୁ ଚ ଦାନେଷୁ ଜାତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠଂ ऐतेति तत्सर्वमेदं विदित्वा योगी परं स्थानमोप्यति चाद्यं। तप दान यज्ञ व्रत देश कालविधि वेदभाव जानी ज्ञानी ए मार्ग छाड़ी परम पद लभंती। तप दान यज्ञ व्रत देश कालविधि वेदभाव जानी ज्ञानी ए मार्ग छाड़ी परम पद लभंती। भगवान कहले शेषरे कहले तुम्हें निष्कामी हुआ, कर्म कर, कर्म को कर्तव्य भावी तुम्हें कर्म करी चाल। कहीं ना कर्म पाई ये शरीर बंची रही अछि। आमर खाद्य पानीय वस्त्र बासगृह ये सब बंचिबा पाई आमर समस्त अति जरूरी जिनस निहाती दरकार।
ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ପାନୀୟ ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ଏ ଶରୀର କେମିତି ରହିବ? ଶରୀର ରହିଲେ ତ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ସାଧନ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ କର, ସବୁକିଛି ମୋ ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ତୁମେ କର୍ମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି କରିଚାଲ, ଫଳ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ସବୁକିଛିକି ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ଫଳରେ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମୀ ଯୋଗୀ ଏ କଥା, ଇଏ ସବୁ ଗୁଣ ନିଷ୍କାମୀ ଯୋଗୀର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଷ୍କାମୀ ହୁଅ, କର୍ମଫଳରେ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୁଅ, ସଦାସର୍ବଦା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର, ଯୋଗ କର, ସଦାସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ଘଟାଅ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୁଅ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୁଅ, ଫଳରେ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଉତ୍ତରାୟଣରେ ବା ଦେବଯାନରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ମରଣ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅକ୍ଷୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ମୋର ଶରୀରରେ ତୁମେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ବେଦେଷୁ ଯଜ୍ଞେଷୁ ତପଃସୁ ଚୈବ ଦାନେଷୁ ଜାତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳଂ ପ୍ରଦିଷ୍ଟଂ ଅଥେତି ତତ୍ସର୍ବମିଦଂ ବିଦିତ୍ୱା ଯୋଗୀ ପରଂ ସ୍ଥାନମୁପେତି ସାଧ୍ୟଂ। ତପ, ଦାନ, ଯଜ୍ଞ, ବ୍ରତ, ଦେଶ, କାଳବିଧି, ବେଦଭାବ ଜାଣି ଜ୍ଞାନୀ ଏ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ପରମ ପଦ ଲଭନ୍ତି। ତୁମେ ପରମ ପଦ ଲଭିଯିବ। ତୁମେ ନିଷ୍କାମୀ ହେଇଯାଅ, ନିଷ୍କାମୀ ହେଇଯାଅ, ନିଷ୍କାମୀ ଯୋଗୀ ହେଇଯାଅ। ବେଦ ମତରେ ତପଦାନ ଏ ଯଜ୍ଞାଦି ବ୍ରତ ମାନ ଜାଣ, ଏ ଦେଶ କାଳର ବିଧି ପରି ଏ କରନ୍ତି ବେଦ ଅନୁସରି। ଏସବୁ ଭାବ ଜାଣିଣ ଏ ତୁଚ୍ଛ ମାନନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଜନ। ତପ, ଦାନ, ଯଜ୍ଞ, ବ୍ରତ, ଦେଶ, କାଳବିଧି, ଭେଦଭାବ ଜାଣି ଜ୍ଞାନୀ ଏ ନିଷ୍କାମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଏସବୁକୁ ତୁଚ୍ଛ ମାନ କରେ। ଏସବୁରେ କିଛି ଫଳ ନାହିଁ, କିଛି ଫଳ ନାହିଁ, କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ଏସବୁ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଲାଭ ନାହିଁ, ଲାଭ ନାହିଁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏ ଆତ୍ମାର ଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଷ୍କାମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫଳରେ ଆଶା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ମନ ଦେଇ ରହିବ। ଶେଷରେ ନିଷ୍କାମୀ ଯୋଗୀ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଉତ୍ତରାୟଣରେ ବା ଦେବଯାନରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ଅକ୍ଷୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ନିତ୍ୟ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ନିତ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଭଗବାନ କହିଲେ ସେ ମୋ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ତାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଏ ବେଦ ମତରେ ତପଦାନ ଯଜ୍ଞାଦି ବ୍ରତ ମାନ ଜାଣ, ଦେଶ କାଳର ବିଧି ପରି କରନ୍ତି ବେଦ ଅନୁସରି। ଏସବୁ ଭାବକୁ ଜାଣିଣ ଏ ତୁଚ୍ଛ ମାନନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଜନ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ଦେବ ଜାନେ ଚଳେ, ପରମ ପଦ ଲଭେଳେ। इति श्री महाभारते शतसहस्रं संहितायां 82 भीष्म पर्वणि श्री भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे तारक ब्रह्म योग नाम अष्टमोऽध्याय। भीमस्याभिरण भृंगो मुनिरभिमति भ्रम जदि सुदमं शुद्धं वा मम दोषन विद्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
ମା କସି ଦୁଃଖବା ଭବେ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏଇଠାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ କୋଟି କୋଟି ବିନତି ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଭକ୍ତିପୂକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ତିପୂକ୍ତ ପ୍ରଣାମ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜିର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠକୁ ଏଇଠାରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି